Good morning, dear students. In last lecture, we have studied the preparation of nitric acid. I think you all know about this point. The last question was that what is the preparation of nitric acid, and we have studied with the help of Oswald reactions. So the preparation of nitric acid have completed. Now we are in a very important topic for NEET, BUJ, CET and JEE examinations. It is chemical properties of nitric acid. Be aware about this important topic, students. You all have to be alert for this question, that which are the chemical properties of nitric acid. In today's lecture, I will explain you the chemical properties or chemical reaction by different ways. તમને બધાને ખબર હશે કે લાસ્ટ ટુ લાસ્ટ લેક્ચર્સમાં મેં તમને જ્યારે કેમિકલ પ્રોપર્ટી સ્ટડી કરાવેલી છે ત્યારે હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન આપતો હતો અને ઇક્વેશન્સ જાતે લખવાનું કહેતો હતો. બેલેન્સ કરવાની કોશિશ તમે લોકો કરો એવું મારો મેં વિચારેલું હતું. બટ આજના લેક્ચરમાં હું પાછી થોડી ડિફરન્ટ સ્ટ્રેટેજીથી ચાલીશ. મેં તમને કીધું છે કે તમને કેવી રીતના ઇઝી થાય ને એવી ટેકનિક્સ મારી હશે. So in today's lecture we will go with the help of different technique. હવે ટેકનિક કઈ છે એને આપણે ચેક કરીએ. બટ just see the chemical properties of nitric acid નું સ્ટાર્ટ અપ આપણે જોઈએ. Just important points are here. Except platinum and gold, except this, all the noble metals reacts with nitric acid HNO3 very fast. Very fast reaction of nitric acid with all the noble metals except platinum and gold. Noble metals તમને ખબર છે? Noble metals માં કોણ આવશે? સિલ્વર છે, મર્ક્યુરી છે. નોબલ મેટલ્સની અંદર તમે ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સનો સ્ટડી કરશો ને એટલે નોબલ મેટલ્સનો તમને જજમેન્ટ આવી જશે. બટ ઓલ ધ મેટલ્સ, કોપર નોબલ મેટલ્સમાં એન્ટર થઈ જાય છે, સ્પીડમાં રેડીલી પ્રોસેસ કરી નાખે છે. સો એક્સેપ્ટ પ્લેટિનમ એન્ડ gold, all the noble metals reacts with nitric acid readily or very fast. Chromium and aluminium does not react with nitric acid. Remind this important point, keep this point in your mind. It is very important point that chromium and aluminium does not react with nitric acid. Except platinum and gold, all the noble metals reacts readily with nitric acid. So these are the two important points before starting chemical properties of nitric acid, that these important metals cannot react with nitric acid. Okay, now there are three types of nitric acid on the basis of their solution. When nitric acid, after addition of water, HNO3 plus H2O, according to Lorry-Bronsted acid-base principle, nitric acid lose its proton and NO3 minus will produce plus H3O plus again will produce from this reaction. Okay, so the nitric acid having acidic property after dissolution in acid, first nitric acid will prepare it is dilute HNO3. Just to see, any metal or non-metal when reacts with dilute nitric acid, it gives nitric oxide as a product. Other products also available, but nitric oxide is necessary. એ મળશે જ. યાદ રાખી લેજો કે મેટલની ડાયલ્યુટ HNO3 સાથે પ્રોસેસ થાય એટલે નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ મળે જ. સ્ટોર કરી લેજો, ભૂલાવું ન જોઈએ. ડાયલ્યુટ HNO3 સાથે શું મળે? બોલી જાવ જી મનમાં. ઓકે, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ NO. Now 10 to 30% HNO3 હોય તો આ યાદ રાખજો શું મળશે? નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ N2O. આ માઇન્ડમાં ફિટ કરી દો, હું પૂછીશ ગમે ત્યારે, આવડવું જોઈએ. ડાયલ્યુટ HNO3 એડ કરીએ તો શું મળે? તો કે NO. 10 to 30% કોન્સન્ટ્રેટ HNO3 એડ કરીએ તો શું મળે? તો કે N2O. અને હાઈલી કોન્સન્ટ્રેટેડ HNO3 એડ કરીએ તો મળશે NO2. આ યાદ રાખી લેજો, બાકી રિએક્શન યાદ રખાવવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી મારી, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં આવે.
આ ત્રણ મેટર યાદ રહેશે. Just see, after the reaction with dilute HNO3, metal gives NO. After the reaction with 10 to 30% HNO3, the metal gives N2O. And with the reaction with concentrated HNO3, metal gives NO2. These are the three important gas which we obtain from metal after the reaction with concentrate, dilute or 10 to 30% HNO3. Now we will study the reactions of this type of compounds. First of all, copper reacts with HNO3. When copper metal reacts with HNO3, nitrate ion is here. That means the main product is CuNO3 twice. Copper nitrate is possible, and this is dilute HNO3, so NO gas will obtain. This is the reaction. Just see, copper plus dilute HNO3, CuNO3 twice plus NO. Is it clear? CuNO3 twice plus NO. Nitric oxide is possible. Copper plus HNO3. CuNO3 twice plus NO. Okay. Now the next important step. How can we remember the balance of this reaction? That's why we will study a repeated point, repeated chapter. It is redox reaction. તમને એનાથી સમજાવું છું. જોજો, મેં તમને કીધું કે હું ન્યૂ સ્ટ્રેટેજીથી ચાલીશ. તમને કેવી રીતે એક્સપ્લેન ઇઝીલી થાય ને મારી ટેકનિક એના ઉપર જ બેસિસ હશે. એટલે મને ખબર છે કે આમાં હું તમને રિએક્શન્સના 10 ટાઈમ્સ લખાવીશ ને તોય મગજમારી થશે, તો એવું ના કરાય. આમાં થોડું અલગથી માઇન્ડ આપણે રન કરાવીએ. ચાલો જોઈએ, હું તમને 11th યાદ કરાવું છું. જોજો, આપણો ઓક્સિડેશન નંબરથી બેલેન્સ કરવા હોય તો ફર્સ્ટ રૂલ શું છે કે બધાના ઓક્સિડેશન નંબર લખવા પડે. તો કોપરનો ઓક્સિડેશન નંબર શું થાય? 0. નાઇટ્રોજનનો +5 આપણે નહીં તો કાઉન્ટ કરતા x સપોઝ કરો 3 2 6 -6 +1 ઓલી બાજુ જાય તો +5. આ કોપર +2 થઈ જાય, આ નાઇટ્રોજન પણ +2 થઈ જાય. અહીંયા મેં બધાના ઓક્સિડેશન નંબર રાઈટ કર્યા. હાઇડ્રોજન ને ના રાઇટિંગ કર્યો બીકોઝ હાઇડ્રોજન સ્પેક્ટેટર છે, રાઈટ સાઈડ છે જ નહીં. ઓક્સિજન સ્પેક્ટેટર છે, બોથ સાઈડ -2 છે, ધેટ્સ વાય. તો અહીંયા આપણા રિએક્શન્સ રાઈટ કર્યું. ચાલો હવે સેકન્ડ રૂલ શું છે આપણો? સેકન્ડ રૂલ છે કે એટમનું બેલેન્સ કરવાનું. ચાલો એટમનું બેલેન્સ કેવી રીતના કરશું? તો લેફ્ટ સાઈડ કોપર 1 છે, રાઈટ સાઈડ 1 છે. નો નીડ ટુ બેલેન્સ ઓફ કોપર. લેફ્ટ સાઈડમાં નાઇટ્રોજન 1 છે, રાઈટ સાઈડમાં કોઈ સ્ટુડન્ટ જોઈને કે સાતો 3 નાઇટ્રોજન છે. બટ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, આમાં 3 નાઇટ્રોજન નહીં લેવાના. હા, અહીંયા કોપર કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધો છે ને કમ્પાઉન્ડમાં, એટલે નાઇટ્રોજન છેલ્લે વિચારશો. આને જુઓ તમે, આને આ બેને કોમ્પિટિશનમાં લેવાના. અહીંયા એક નાઇટ્રોજન છે ને અહીંયા એક જ છે, જરૂર નથી બેલેન્સ કરવાની. ચાલો તો હવે ઓક્સિડેશન નંબરમાં કઈ બેલેન્સિંગની નો જ રિક્વાયરમેન્ટ થાય ને, એટમનું જ બેલેન્સ નથી કર્યું તો ઓક્સિડેશન નંબરની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી. ચાલો હવે અહીંયા હું રિએક્શન્સ કહું. અહીંયા 2 ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ધેટ્સ વાય ઓક્સિડેશન. અહીંયા 3 ડિક્રીઝ થાય છે, ધેટ્સ વાય રિડક્શન. 2 increase, 3 decrease. Now what is the basic requirement for the balancing of reaction? તો તમારે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરવું પડે. અહીંયા 2 ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અહીંયા 3 ડિક્રીઝ થાય છે. તો આને તમે 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરો અને આને તમે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. અને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરે તો એ શું આવે? 3Cu. અને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો 2HNO3. અને પાછું 3 થી કરો તો 3CuNO3 twice પ્લસ 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો 2NO. આ ઓક્સિડેશન નંબરથી બેલેન્સિંગ થઈ ગયું. પણ મેં તમને કીધું હતું કે નાઇટ્રોજન આપણે લાસ્ટમાં લેશું. ચાલો નાઇટ્રોજન રાઈટ સાઈડ કાઉન્ટ કરીએ. આ 2 અને આ 3, 3 2 6 પ્લસ 2 કેટલા નાઇટ્રોજન થયા? 8. આને હું ભૂસી નાખું અને અહીંયા હું 8 નાઇટ્રોજન કરું એટલે નાઇટ્રોજન બેલેન્સ. ચાલો હાઇડ્રોજન, લેફ્ટ સાઈડ હાઇડ્રોજન 8 કે તમને બધાને ખબર છે ફ્રીમાં શું મળશે તો કે વોટર. હાઇડ્રોજનના બેલેન્સિંગ માટે 8 હાઇડ્રોજન કરવાના છે તો 4H2O અહીંયા થવાનું છે. તો હાઇડ્રોજનનું બેલેન્સિંગ થઈ ગયું. હવે ઓક્સિજન 8 3 24
આમ બાજુ શું છે 3 2 6 3 18 પ્લસ 2 20 પ્લસ 4 24 થઈ ગયું બેલેન્સ. હવે વિચારો તમારે રેડોક્સ ની રીતે કરવું પડે ને લખી લખી તમે કેમ યાદ રાખો, કઈ રીતે યાદ રાખો મારે તમને. આ આપણા માટે ઈઝીએસ્ટ ટેકનિક છે. મેં તમને કીધું કે તમારે હું ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવીશ ટોપિકને, પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગ તો થાય કે તમને સ્ટડીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો, બાકી તો દુનિયામાં કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે જ નહીં. આપણને જ રસ ના હોય તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ શેનું ભાઈ? ધેટ્સ વાય. સો 3Cu + 8HNO3 થી આખું ઇક્વેશન બેલેન્સ થઈ ગયું. પણ તમને ઇક્વેશન બેલેન્સિંગ એટલે ફ્રેન્ડ્સ આવ્યું કે તમારા માઇન્ડમાં તમે ફિટ કરી દીધો તો કે NO મળે, NO મળે. આ બેલેન્સિંગ થઈ ગયું. ચાલો હું તમને સેકન્ડ રિએક્શન સમજાવું. કોપરની again we will react with nitric acid. Again CuNO3 twice will obtain, but now this time this is 10 to 30% nitric acid. So N2O will obtain after the reaction of copper with 10 to 30% HNO3. શું મળવાનું છે? N2O. એ તો મેં તમને પહેલા જ રિમેમ્બર કરવાનું કહી દીધું ને કે ભાઈ યાદ તો રાખી જ લેજો ભાઈ, એમાં તો સવાલ જ નથી. ચાલો હવે આપણે બેલેન્સિંગ કરીએ. કોપરનો ઓક્સિડેશન નંબર શું છે? 0. નાઇટ્રોજનનો છે +5. આ કોપરનો +2 અને ધીસ નાઇટ્રોજન +1. આ રિએક્શનની વાત આ જગ્યાએ થઈ ગઈ. ઓકે, કોપરની HNO3 સાથેના રિએક્શનનું ડિસ્કશન આ જગ્યાએ થયેલું છે. બટ હવે આપણે ઇક્વેશનને બેલેન્સ કરવાનું જોઈએ. ચાલો તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એટમનું બેલેન્સ. આમ બાજુ Cu1 છે, 1 છે, નો નીડ. આમ બાજુ નાઇટ્રોજન 1 છે, આમ બાજુ 4 છે, બટ મેં તમને કીધું તો રિપીટ, આને જોવાના નહીં. બોલો, આને જોવાના નહીં. કેમ નહીં જોવાના? આ કમ્પાઉન્ડમાં આવે છે, ધેટ્સ વાય. અહીંયા 1 નાઇટ્રોજન, અહીંયા 2, તો નાઇટ્રોજનનું બેલેન્સિંગ કરવું પડે. તો આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાના. અહીંયા 2 છે એટલે તો ફ્રેન્ડ્સ આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો 5 ના શું થઈ જાય? 10. અને અહીંયા 1 ના શું થઈ જાય? 2. તમને બધાને મેં લર્ન કરાવેલું છે રિવિઝનમાં કે ઓક્સિડેશન નંબરમાં તમે જ્યારે બેલેન્સિંગ કરો તો એક સાઈડ તમે ડબલ કરો તો બીજી સાઈડ ભલે તમે એટમને મલ્ટીપ્લાય ના કરો તોય ડબલ કરવા પડે. ધેટ ઇઝ નેસેસરી. સો 1 તો 2, 5 તો 10. સો Cu + 2HNO3 નું આપણું રિએક્શન આપણે બતાવી દીધું. ચાલો હવે આપણે જોઈએ. આમાં 2 ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને આમાં 8 ડિક્રીઝ થાય છે. સો આ ઓક્સિડેશન થઈ ગયું છે. This is reduction. Okay, now cross multiplication. We will multiply this with 4. So 4 to side થઈ જાય. તો ચાલો 4Cu + 2HNO3, 4CuNO3 twice plus N2O. Okay, now first of all we will balance our nitrogen. ચાલો અહીંયા કેટલા છે? 4 to side plus 2 10. આને હું ઇરેઝ કરી લઉં અહીંયા અને અહીંયા મૂકી દઉં 10 એટલે નાઇટ્રોજન 10 થઈ ગયા ને. ચાલો હાઇડ્રોજન 10 હાઇડ્રોજન છે તો અહીંયા હું મૂકી દઉં 5H2O. 10 હાઇડ્રોજન થઈ ગયા. 4 કોપર થઈ ગયા. ઓક્સિજન થઈ જ ગયા કોઈ ગેરંટેડ વાત છે. તો બી આપણે ટ્રાય કરી લઈએ. જો 10 3 30 and 3 2 6 4 24 25 plus 5 30 થઈ ગયા ને. થઈ જ ગયા હોય તો અહીંયા આ આપણું સેકન્ડ રિએક્શન બેલેન્સ થઈ ગયું. હવે તમે વિચારો છો આવી રીતે તમે ટેકનિકલી ન જાવ ને તો કેમ યાદ રહે? આ 4 આવે ને અહીંયા 10 આવે ને કેવી બેલેન્સ મારે તમને સમજાવું. હવે તમને એક્સપ્લેનેશન શીખવાડ્યું છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ રેડોક્સ રિએક્શન. ઓકે, થર્ડ રિએક્શન છે તમને હું કહું બધાને. કોપર plus HNO3 again CuNO3 twice plus NO2. Now we are using concentrate HNO3, that's why nitrogen dioxide will produce NO2. Okay, then Cu oxidation number 0 plus 5 plus 2 and here it is plus 4. Is it clear to all? તો અહીંયા આપણે ઓક્સિડેશન નંબર કાઉન્ટ કર્યા. ફરીથી થર્ડ ટાઈમ શીખડાવું એટમ નું બેલેન્સિંગ. લેફ્ટ સાઈડ કોપર 1 છે, રાઈટ સાઈડ 1, નો નીડ ટુ બેલેન્સ.
હવે લેફ્ટ સાઈડ નાઇટ્રોજન 1 છે, રાઈટ સાઈડ 3 છે, પણ તમને બધાને મેં કીધું આ નાઇટ્રોજન ને જોવાના નથી, તો 1 1 બેલેન્સ જ છે. ચાલો તો અહીંયા 2 ઇન્ક્રીઝ થાય છે, ધેટ્સ વાય ઓક્સિડેશન. અહીંયા 1 ડિક્રીઝ થાય છે, ધેટ્સ વાય રિડક્શન. ચાલો તો અહીંયા આપણે મલ્ટીપ્લાય કરવા માટે શું કરશું, આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરશું, ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરીએ તો Cu + 2HNO3 CuNO3 twice પ્લસ આ 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ 2NO2. હવે આપણે નાઇટ્રોજન નો વારો, નાઇટ્રોજન ના કેટલા છે, 2 2 4, તો અહીંયા 4 અને રદ કરીએ 4HNO3. ચાલો હાઇડ્રોજન લેફ્ટ સાઈડ 4, અહીંયા મૂકી દઈએ 2H2O, એટલે હાઇડ્રોજન નું બેલેન્સિંગ થઈ ગયું. ઓક્સિજન ગેરેન્ટેડ જાતે થઈ ગયા છે. જો લેફ્ટ સાઈડ માં ઓક્સિજન કેટલા છે, 4 3 12, અને 3 2 6 + 2 8 + 4 12 થઈ જ જાય. So that's why copper with concentrated HNO3 gives nitrogen dioxide. So you all have to remember 3 important things. First of all, reaction of nitric acid with dilute HNO3, it gives us NO. 10 to 30% HNO3, 10 to 30% HNO3 reaction is not given in our NCERT textbook. This is apart from NCERT textbook. So you all have to remember for competitive examination base. We are with competitive exam also. Okay, so with 10 to 30% concentrated HNO3 it gives us N2O, and with concentrated HNO3 which is approximate 68% concentrated HNO3 it gives us NO2. Okay, now I will give you different type of chemical reactions. હવે હું તમને આવા પ્રેક્ટિસ માટે chemical reactions આપું છું જેને તમારે જાતે બેલેન્સ કરવાના છે. હું reactions તમને રાઇટિંગ કરી દઉં છું. રેડોક્સ રિએક્શન થી તમે જાતે બેલેન્સ કરજો એટલું તો હું તમને વર્ક આપી શકું છું, એટલે તમને આ બહુ મસ્ત રીતે પ્રિપેર્ડ થઈ જાય. H2O ને બધું તમારે એડ કરવાનું. ઝિંક HNO3 સાથે પ્રોસેસ થી ઝિંક નાઇટ્રેટ, ધેન રિએક્શન બતાવે કાર્બન પ્લસ HNO3, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ NO2, સલ્ફર પ્લસ HNO3, H2SO4 plus NO2, phosphorus plus HNO3, H3PO4 plus NO2, and I2 plus HNO3, HiO3 plus NO2. So we have to write this different type of 5 equation. And students, મારે તમને બધાને જેન્યુન એ જ કહેવાનું કે તમારે બધાએ આને રેડોક્સ રિએક્શનથી બેલેન્સ કરવાની કોશિશ કરવાની છે. જો તમારાથી ન થાય તો તમે મને વોટ્સએપ કરી શકશો. આઈધર તમારે જે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલું છે એ મેં ઇમેજ તમને સેન્ડ કરેલી હશે, એમાંથી તમે જોઈને એ ઇક્વેશન ચેક કરી શકશો કે ક્યાં તમે મિસ્ટેક કરી ગયેલા છો. સો ધીસ આર ધ important chemical properties of nitric acid. Now physical property of nitric acid. Which are the physical properties of nitric acids are available. Now we will study this important point, that importance of nitric acid on a physical base. We know this is light yellow color liquid, light yellow color liquid. Its freezing point is 231.4 Kelvin. Its boiling point is approximate 355 Kelvin. Now its density, term of density, 1.504 gram per milli. It has planar structure. Which type of structure of nitric acid is possible? It is here. Resonance is possible in nitric acid. This is the structure of nitric acid. It is water soluble. So this is the
physical property of nitric acid. This is the chemical properties of nitric acid. So you all have to remember these important topics. If you cannot able to understand my important points, then revise the video twice and think about the answer. So this is our chemical properties of nitric acid. Now on the laboratory purpose, we will study in our next lecture about the qualitative analysis of nitrate with the help of ring test. This will the last question of nitrogen. Then we will go in the group 15 with phosphorus, and then phosphorus and its compounds. Then group 15 will over and out. Then group 16 will start. So these are the important chemical properties and physical properties of nitric acids. That remind important points. Do very well practice about this and give a best work. Thank you.